This evening I would like you to open your Bibles to the book of Acts chapter number 9. මේ රාත්‍රියේදී ඔබ ක්‍රියා Amen. 9 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලනවා නම් මම කැමතියි. Book of Acts chapter 9. ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය. Hallelujah. I believe the Lord has a very special message for every one of you from this passage of මම scripture. විශ්වාස කරනවා මේ පරිච්ඡේදය තුලින් අපි හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේගෙන් විශේෂ පණිවිඩයක් ඇති කියලා. We're going to look from verse 36 to verse 43. අපි 36 වෙනි පදයේ සිට 43 දක්වා බලන්ට යනවා. Let me read to you verse 36. At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. දොර්කස් යන අර්ථය ඇති තබීතා නම් එක්තරා ගෝල ස්ත්‍රියෙක් යොප්පහවේ සිටියාය. මේ ස්ත්‍රී බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවලද දාන දීමේදී යෙදී සිටියාය. The Bible talks about a place called Joppa. බයිබලයේ අපිට කතා කරන යොප්පාව කියන ප්‍රදේශයක් ගැන, ස්ථානයක් ගැන. That's the Hebrew name. ඒක හේබ්‍රෙව් නාමයක්. Today this place is called Jaffa. අද මේ ස්ථානයට කතා කියන්නේ Jaffa. ජාෆාර් කියලා. It's one of the important places of Israel. ඊශ්‍රායල් හේ ඉතා වැදගත් ප්‍රදේශයක්, ස්ථානයක් මෙය. The Bible says there was a certain woman who lived in this area. බයිබලයේ කියනවා මේ ප්‍රදේශයේ එක්තරා ස්ත්‍රියක් ජීවත් වුණා කියලා. The Bible gives us her name. බයිබලයේ අපිට ඒකේ නමය දීලා තිබෙනවා. The Bible calls her Tabitha, which is the Hebrew name. ඒගේ හේබ්‍රෙව් නාමය වූ තබීතා කියන නාමය බයිබලයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. And she had a Greek name also which was called Dorcas. ඒ වගේම ඇයට ග්‍රීක නාමයකුත් තිබුණා දොර්කස් කියන නාමය. You know, it was a customary practice of the ancient Eastern people to give a beautiful animal's name to a young woman. ඒක ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය දෙයක්ව තිබුණා. අලංකාර නමක් Alankara satekugena. අලංකාර සතුකුගේ නමක් ස්ත්‍රියකට පට බැඳීම. So they chose a beautiful animal and named the young woman after that animal. අලංකාර ස්ත්‍රී සතාගේ නමයිට ඒ ස්ත්‍රියගේ නම හා සසඳුණා. But in our Asian culture we have a little difference. නමුත් අද අපිට අද වෙනස් ආකාරයක් තිබෙන්නේ. Because we call our children and many other people with any animal's name. අපි අපේ දරුවන්ට හා ඕනම කෙනෙකුට ඕනම සතෙක්ගේ නාමයෙන් තමයි අද කතා කරන්නේ. Sometimes our wives, sometimes our husbands, sometimes our children, sometimes our colleagues in our workplace, sometimes the people on the road, we name them after any kind of animal. සමහරක් වෙලාවට අපේ භාර්යාවට, අපේ පුරුෂයාට, අපේ දරුවන්ට, පාසලේ කරන අයට, අපි පාරේ යනකොට ඒ අයට අපි ඕනම සතෙක්ගේ නමක් භාවිතා කරලා කතා කරනවා. I know that you also name people after those animals. ඔබත් මම දන්නවා ඔබත් ඒ සතුන්ගේ නම් භාවිතා කරන ඇති මිනිසයන්ට. That's our Asian culture. ඒක තමයි අපේ සංස්කෘතිය. But in the Eastern culture, they named a young woman after a beautiful animal. නමුත් හේබ්‍රෙව් සංස්කෘතිය තුල ස්ත්‍රියක්ව නම් කරනු ලැබුවේ අලංකාර සතෙකුගේ නාමයකින්. So they called her Dorcas. ඒ නිසා ඇයව දොර්කස් කියන නමෙන් හැඳින්වනු ලැබුවා. That name meant gazelle. ඒ නාමයේ අර්ථය තමයි මුවදෙන. Gazelle. මුවදෙන. So I believe the beauty of this young woman and the innocence of her gave this name to her. මා විශ්වාස කරනවා ඇගේ අලංකාරය සහ ඇගේ අහිංසක ගතිය නිසා ඇයට මේ නම පට බැඳුණා කියලා. Now look at this verse, it's very important. ඒ පදේ නැවත බලමු මේ තා වැදගත් නිසා. The Bible says that she was not only innocent and beautiful, but she was a disciple. ඇය අලංකාර සහ අහිංසක කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි ඇය ගෝල ස්ත්‍රියක්. She was a disciple of Jesus. ඇය යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක්ව සිටියපු කෙනෙක්. She was not just a believer, but the Bible is very specific. The Bible calls her a disciple. ඇය ඇදහිලිවන්තියක් විතරක් නෙමෙයි බයිබලයේ ඇය ගැන හඳුන්වන ඇය ගෝල ස්ත්‍රියක් කියලා. This evening I want to ask you, are you a disciple? මේ රාත්‍රියේ මම ඔබගෙන් අහනවා ඔබ ගෝලයෙක්ද? Jesus is coming back
not for believers. He's coming back for Amen. disciples. යේසුස් වහන්සේ නැවත වාරයක් එන්ට යන්නේ ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා නෙමෙයි උන්වහන්සේ එන්ට යන්නේ ගෝලයන් උදෙසා. You see, disciples are made, they are not born. ඔබ දන්නවද ගෝලයෝ තනනු ලබනවා ඔවුන් ඉපදෙන්නේ නැති අය. Therefore, you need to be in the process of becoming a disciple. ඒ නිසා ඔබ ගෝලයෙක් වීමේ මාර්ගයට නැත්තම් ගෝලයෙක් වීමේ තත්ත්වයට ඔබ පැමිණිය යුතුයි. Because until you are disciplined, you can never be a Amen. disciple. ඔබ කවදාක්වත් ඔබ විනයට පත් වෙනකන් ඔබ කවදාක්වත් ඔබ ගෝලයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ So නැහැ. the Bible says that this lady was a disciple. ඒ නිසා බයිබලයේ කියන මේ කාන්තාව ගෝල ස්ත්‍රියක් She was ගෝලයෙක්. not only a disciple, verse 36 gives us another dimension about her. ගෝලයේ ස්ත්‍රියක් විතරක් නෙමෙයි අපිට 36 වෙනි පදයේ ඇය ගැන තම වඩා හොඳ හැඳින්වීමක් The දෙනවා. Bible says that she was full of good works and charitable deeds. බයිබලයේ කියනවා අය බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවලද දාන දීමේදී දී සිටපු She කාන්තාවක්. was full of good works. ඇය බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවල She was full of doing good things. බොහෝ යහපත් ක්‍රියා කරමින් සිටපු කාන්තාවක්. You see, many people today are full of good words, ඔබ දන්නවද අද දවසේ බොහෝ අය හොඳ යහපත් වචන වලින් පරිපූර්ණ වෙලා but ඉන්නවා. they are empty and barren of good works. නමුත් ඔවුන් යහපත් ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉතා දුර්වලව තත්ත්වයකට පත් වී සිටිනවා. We need to ask ourselves today, you and myself, we need to question ourselves. Are we just people of good words? අපි අපගෙන් ඇසිය යුතුයි අද රාත්‍රියේදී අපි මේ යහපත් වචනවල අය පමණක්ද Or කියලා. are we full of good works? නැත්තම් අපි බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවල යෙදෙන අයද කියලා. I believe that this young lady loved the Lord and loved people. මම විශ්වාස කරනවා මේ යහපත් ස්ත්‍රිය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරපු විදිහටම මනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රේම කරනු ලැබු කෙනෙක්. She was a disciple and she was full of good works and good deeds. ඇය ගෝල ස්ත්‍රියක් වගේම ඇය බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවලද දාන දීමේදී දී සිටපු කාන්තාවක්. Let's have a bookmark in Acts chapter 9. We're going to come back there. But let's go to the book of Ephesians. අපි මේ ස්ථානයේ යම් සතහනක් තබාගෙන අපි නැවත වාරයක් එන්ට යන නිසා අපි එපිස පොතට යමු. Let's go to Ephesians chapter number 2. අපි එපිස දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. And we are going to understand something. I'm giving you a background of this so that I could come to the important මේ පිළිබඳව message of today's evening. ඔබට යම් හඳුන්වා දීමක් දීලා නැවත වාරයක් අපි අපේ පණිවිඩයට එන්ට යනවා. Ephesians chapter number 2, reading to you from verse 8 to verse 10. Let's go verse by verse. Verse 8. 8 වෙනි පදේ දෙකේ 8 වෙනි පදේ සිට අපි යමු. It says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God." මක්නිසාද ඇදහිල්ල කන්නකොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැලවී සිටින්නෝය. එය නුඹලාගෙන්ම නොව දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවය. The Bible says we are saved by the grace of God through faith. බයිබලයේ කතා කරනවා අපි ගැලවීම ලබලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ඇදහිල්ල The ඇතුව. Bible says salvation is a gift of God. බයිබලයේ කියනවා ගැලවීම දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවක්. The verse 9 says, "Not of works, lest anyone should boast." 9 වෙනි පදේ කියන කිසිවේ පාරට්ටු කර නොගන්න පිණිස ඒක ක්‍රියාවල් වලින් නොවේ. So it is not of your good works, it's not of my good works that we have received salvation. අපි ගැලවීම ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඔබගේ යහපත් ක්‍රියා නිසා හෝ මගේ යහපත් ක්‍රියා නිසා නෙමෙයි. God has not given to us eternal life because of our good works. අපේ යහපත් ක්‍රියා නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවනය දීලා නැහැ. In the book of Isaiah, the Bible says that our good works, our righteous deeds are filthy as rags before the holy God. යසායා පොතේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ අපේගේ යහපත් ක්‍රියා ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියා හරියට කිලිටු වැරහැලි වගේ So කියනවා. we are saved because of grace. අපි ගැලවීම ලබලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා. And we have received it through faith. අපි ඒ ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන. But verse 10, 10 වෙනි පදය. "For we are the workmanship created in Christ Jesus for good works." මක්නිසාද අපි වනාහි යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල මවුණු ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ කර්මාන්තයව Do සිටියමු. you see that in your Bible? ඔබ එය දකින්නවද ඔබේ බයිබලය තුල? We are being created in Christ Jesus for good works. අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල මවුණු ලැබුවේ යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිසයි. Listen to this very carefully.
මේ ඊතා ඌමනාවෙන් ඇහුම්කන් දෙන්න. You and I are not saved because of good works. ඔබ මා ගැලවීම ලබලා තිබෙන්නේ යහපත් ක්‍රියා නිසා But නෙවෙයි. we are saved for good works. නමුත් අපි ගැලවීම ලැබුවේ යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිසයි. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible says, let me read that verse again. For we are the workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. මක්නසාද අපි වනාහි යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල මවනු ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ කර්මාන්තයව සිටියමු. So God has prepared good works for us. දෙවියන් වහන්සේ අපිට යහපත් ක්‍රියා සූදානම් කර තිබෙනවා. So the Bible says we have to carry it out. ඒ නිසා බයිබලයේ කියනවා අපි ඒ තුල පැවතිය Now යුතුයි. that is what this woman was doing in Acts chapter 9. මෙන්න මේ දේ මේ ස්ත්‍රිය ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කරනු ලැබුවේ. She was a true disciple. ඇය සත්‍ය වශයෙන්ම ස්ත්‍රී She was ගෝලෙක්. saved by grace through faith. ඇය ඇදහිල්ල කන්න කොටගෙන අනුග්‍රහයෙන් ගලවනු But ලැබුණා. then she started to walk in the good works that God has already prepared for her. ඊට පසු දෙවියන් වහන්සේ ආව නිසා සූදානම් කරලා තිබුණු යහපත් ක්‍රියාවල ඇය නිරත වුණා. Hallelujah. හalleluya. So today we need to ask ourselves, are we doing what God has ordained us to do? ඒ නිසා අද දවසේ අපි අපගෙම ඇසිය යුතුයි අපි කරනවාද දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරන්ට සූදානම් We කර are තිබෙන දේ. saved to do good works. අපි ගැලවීම ලබා තිබෙන්නේ යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිසයි. So we need to remember that. අපි ඒ මතක තබා ගත යුතුයි. Let's read Isaiah 32 and verse number 8. අපි යෙසායා 32 8 වෙනි පදේ බලන්ට යනවා. I'm going to read this verse to you from the Amplified Version. පාලකතුමා ඒක වෙන පරිවර්තනයකින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවයි. Isaiah 32 verse 8. යෙසායා 32 8. Isaiah 32 8. එහෙ ත්‍යාගවත් තැනැත්තා ත්‍යාගයවත් දේ යෝජනා කරයි. ඔහු වනාහි ත්‍යාගවත් දේවලම යෙදී සිටී. ආමේන්. Listen to this very carefully. මේ ඊතා හොඳින් ඇහුම්කන් The දෙන්න. Bible says in the Amplified Version, but the noble and the open-hearted and the liberal man. You could read that. ඒ ත්‍යාගවත් තැනැත්තා ත්‍යාගවත් දේ යෝජනා කරයි. He says, let me read it again. But the noble and the open-hearted and the liberal man devises noble things. එහෙ ත්‍යාගවත් තැනැත්තා ත්‍යාගවත් දේ යෝජනා කරයි. ඔහු වනාහි ත්‍යාගවත් දේවලම යෙදී සිටී. The Bible says the noble, the open-hearted, the liberal, that man always thinks about, things which can be done for others. මේ මිනිස්සයා හැම වෙලාවෙම යෝජනා කරන්නේ හිතන්නේ තව කෙනෙකුට යහපත් වෙන දෙයක්. That verse completes by saying, and he stands for what is noble, open-hearted and generous. ඒ පදේ අවසන් කරනවා ඔහු වනාහි ත්‍යාගවත් දේවලම යෙදී සිටී කියලා. He always stands for what is good, what is generous. ඔහු හැම මොහොතෙම ත්‍යාගවත් දේවලම යෙදී සිටින කෙනෙක්. So you and I need to ask ourselves, do we stand for such things? ඉතින් ඔබ සහ මා අපි අපෙන්ම ඇසිය යුතුයි අපි මේ දේවල් කරන අයද? Are we true disciples of Jesus Christ? අපි සත්‍ය වශයෙන්ම යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ද? Let's go to the book of James. අපි යාකෝබ් පොතට යන්න යනවා. The book of James chapter number 1. යාකෝබ් 9 වෙනි පළවෙනි පරිච්ඡේදය. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ We know that James is the first letter to be written in the New Testament, though it is in the latter part of the Bible. අපි දන්නවා අලුත් ගිවිසුම තුල යාකෝබ් පොත තමයි ඉස්සලාම ලියනු ලැබුවා පොත වශයෙන්. What did James write to the church when he wrote his epistle? මොනවද යාකෝබ් සභාවට ලියන්නේ? He wrote about many things, but in the connection that we are talking of, let's look at chapter 1, verse 27. අපි 1:27 වෙනි පදේ බලන්න යනවා ඌ කතා කරන මේ සම්බන්ධතාවය. You need to see this. ඔබ මේ දැකිය යුතුමයි. And he says, pure and undefiled religion before God the Father is this. අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පිරිසිදු වූ නොකිලියුතු වූ භක්තිය නම් He says, this is true religion. මේ ඔහු කියනවා මේකයි සැබෑ වූ භක්තිය. In other words, the outward working of your faith before God should be this. Your outward working of your faith before God should be this. ඔබගේ ඇදහිල්ල නැති ක්‍රියාවල ඔබගේ ඇදහිල්ලේ බාහිර ක්‍රියාකාරීත්වය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ විය යුත්තේ මෙයයි. What is it? ඒ මොකද්ද? He says to visit the orphans and widows in their trouble. මව්පියන් නැති දරුවන්ද වැන්දුපු ස්ත්‍රියන්ද ඔවුන්ගේ විපත්තියේදී බලා ගැනීමත්. Hallelujah. Hallelujah.
Look what the Bible is teaching us this evening. බලන්ට බයිබලයේ මේ රාත්‍රියේදී අපට උගන්වන දේ. It says to visit the orphans and the widows in their trouble. එතනදී කියනවා මව්පියන් නැති දරුවන්ද වැඳුපි ස්ත්‍රියන්ද උන්ගේ විපත්තියේදී බලා You know, when ගන්න. the Bible gives us instructions, it is very clear, it's very specific. බයිබලයේ අපට දෙන්නේ පැහැදිලි ආදර්ශයක්. You see, it says whom to visit. එතනදී කතා කරනවා කාවද මුණ ගැසෙන්න යන්න ඕන. It says when to visit. කවදද මුණ ගැසෙන්න යන්න ඕන. Do you see that in your Bible? ඔබ ඔබගේ බයිබලය තුල දකින්නවද? It says to visit the orphans and the widows. එතනදී කියනවා මව්පියන් නැති දරුවන්ද වැඳබුවන්ද. So it says who to visit. එතනදී කතා කරනවා කාවද අපි මුණ ගැසෙන්න Then යන්න it ඕන. says when to visit them. ඒ වගේම කියනවා කොයි අවස්ථාවේදීද ඔවුන් මුණ The Bible ගැසෙන්න says යන්නේ. in their trouble, බයිබලයේ කියනවා ඔවුන්ගේ in විපත්තියේදී. their trouble times, ඔවුන්ගේ විපත්ති in වෙලාවේදී. their trouble times, ඔවුන්ගේ විපත්ති කාලවල වලදී. in their needs. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලදී. That is the time that we have to visit them. ඒ අවස්ථාවල වලදී තමයි අපි ඔවුන්ව මුණ ගැසෙන්න යා And then යුත්තේ. James says, and to keep oneself unspotted from the world. ඒ වගේම ඔව් යාකොබ් තුමා කියනවා ලෝකෙන් කිලුටු නොවන ලෙස තමාම ආරක්ෂා කර He ගැනීමත්. says that is true religion. ඔහු කියනවා ඒක තමයි සැබෑ ආගම හෝ He භක්තිය. says that is the true faith. ඔහු කියනවා ඒක තමයි සැබෑ ඇදහිල්ල. You see, this is what this lady who was living in Joppa was doing. ඔබට පේනවාද මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මේ ස්ත්‍රිය මේ කාරණාවේ යෙදී So සිටියේ. Tabitha was a true disciple committed to the Lord and loving people. ඉතින් තබීතා දෙවියන් වහන්සේට කැප වුණා වූ මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රේම කරා වූ සැබෑ ගෝලයෙක්ව සිටියා. So that's what we understand about her in verse 36. ඒක තමයි 36 වෙනි පදේ අපි ඇය ගැන තේරුම් So ගන්න. you have some kind of a background about the person that we are talking now. දැන් ඔබට යම් ආකාර ඔබට පසුබිමක් තිබෙනවා අපි කතා කරන තැනත්තා ගැන. Where she lived කොහෙද ඇය ජීවත් වුනේ? and what she was doing මොනවද ඇය කරමින් සිටියේ? and what she was doing. කොයි දේද ඇය පැවතිමින් සිටියේ Okay, කියලා. now let's look at verse number 37 in Acts chapter 9. දැන් නැවත වාරයක් අපි ක්‍රියා 9 39 වෙනි පදේ Now it බලන්න. says, but it happened in those days that she became sick and died. 37 වෙනි පදේ කියනවා තවද ඒ දවස්වල ඇය රෝගීව මලාය. Do you see that? ඔබ ඒ The Bible දකින්නවද? says it happened in those days. බයිබලයේ කියනවා ඒක සිදු වුණේ ඒ දවස්වලදී. What are those days? මොනවද මේ දවස්? The days that she was so committed and she was so useful and faithful. ඇය ගොඩාක් කැපවීමෙන් සිටියා ඇය ගොඩාක් පාවිච්චි වුණා කාලයේදී. She was so committed and she was so useful to her society. ඇය ඇගේ සමාජයට ගොඩාක් අවශ්‍ය කෙනෙක්ව සිටියා ඒ වගේම ගොඩාක් පාවිච්චි වුණා කෙනෙක්ව සිටියා. The Bible says in those days when she was the most influential and the most useful and the most committed person to what she was doing. ඒ කාලයේදී ඇය ගොඩාක් කැප වුණා ගොඩාක් අවශ්‍යව සිටියා කෙනෙක්ව සිටි කාලයේදී The Bible says she became sick and she died. බයිබලයේ කියනවා ඇය රෝගීව ඇය මලා කියලා. You see, even her commitment and her usefulness could not prevent her from being sick and dying. ඔබට පේනවාද ඇගේ කැපවීම හා ඇගේ යහපත් ක්‍රියා ඇව මේ තත්වයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට මේ කාලයේදී ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ. You know, have you heard some people say, nothing bad will happen to me because I do a lot of good? ඔබ අහලා තියෙනවද සමහරක් අය කියන ඕනම දෙයක් නරක දෙයක් මට උනාට කමක් නැහැ මොකද මම යහපත් දේවල් කරලා තිබෙනවා කියලා. No, නරක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය නරක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මම යහපත් දේ කරලා තිබෙන නිසා. Nothing bad can happen to me because I am doing so much of good. මම ගොඩාක් යහපත් දේවල් කර තිබෙන නිසා මට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ I want to කියලා. tell you that is not the biblical concept. මම ඔබට කියන්නම් ඒක නෙමේ බයිබලීය ආකල්පය. See, you can believe whatever you want, මම කියන දේ ඔබට උමනා නම් ඔබට විශ්වාස කරන්න but the පුළුවන්. truth does not change. නමුත් සත්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. You ආමේන්. see, you can believe that there is no law of gravity. You can believe that there is no law of gravity. Gurutvakarshana. ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණය කියලා දෙයක් නැහැයි කියලා. It doesn't matter. You can believe that with all your heart. ඔබ මුළු හදවතින් මේක විශ්වාස කරත් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But your belief does not change the law of gravity. නමුත් ඔබගේ විශ්වාස කිරීම මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙනස් කරන්නෙත් නැහැ. See, if you jump from a high place, you will understand that your belief is wrong.
ඔබ උස්තරක ඉඳලා පහළට පැන්නොත් ඔබ තේරුම් ගනි මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩ කරනවා කියන එක. But until then, you will believe there is no law of gravity. I don't believe it. නමුත් ඒ දක්වා ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඉඳී මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය එක ගැන මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. So we said that she was such a committed woman. ඉතින් ඒ ස්ථානයේදී කියනවා ඒ ගොඩාක් කැප වුණා වූ ස්ත්‍රියක්. She was full of good works. ඒ බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවල යෙදී සිටපු Not කෙනෙක්. one or two. The Bible says she was full of them. එකක් දෙකක් නෙමෙයි බයිබලයේ කියනවා ඒ බොහෝ ක්‍රියාවල යෙදී සිටියා But යහපත්. she became sick and she died. නමුත් රෝගාතුර වෙලා මරණයටපත් වුණා. She was removed from life at the point that she was so much committed and useful to ඇය society. ගොඩාක් කැප වෙලා තිබුණා. ඇය ආශාවෙන් කරපු දේ සමාජය තුල ඇය ඒ අවස්ථාවෙන් වෙන් කරනු ලැබුවා. Now look at verse 37. දැන් 37 බලන්න. And I believe that many of the people would have the question, why didn't God, prevent her from being sick? මම විශ්වාස කරනවා බොහෝ අය හිතයි බොහෝ අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ රෝග වීමෙන් ඇව නොවැළක්ුවේ කියලා. Or even if he could not prevent, why could not he heal her when she became sick? හොඳයි උන්වහන්සේ ආරක්ෂා නොකරුවත් ඇයි උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාවෙන් ඇව වළක්වන්න බැරි වුණේ කියලා. Even if she had to be sick, why could not God prevent her from dying? ඇය රෝගී වුණත් ඇයි දෙවියන් වහන්සේට බැරි වුණේ මේ මැරෙන අවස්ථාවෙන් ඇව වළක්වන්න කියලා. Why does bad things happen to so good people? ඇයි මේ බොහෝ නරක දේවල් සිදු වෙන්නේ බොහෝ යහපත් මිනිසයන්ට? A good question. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Philosophically you could answer it. ඒක දර්ශනවාදීව උත්තරයක්. Apologetically you could look at it. Pratyuttarvedi. ප්‍රත්‍යුත්තර වේදීව ඔබ ඒ දෙස බැලිය යුතුයි. But here is a true incident which is happening. God is not intervening. නමුත් බලන්න මේ අවස්ථාවේදී සිදු වුණ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඒත් සම්බන්ධ වුණේ නැත්තම්. Now look at verse 37, the rest of the verse of it. It says, ඒ පදේ ඊළඟ කොටස when they had washed her and they laid her in the upper room. ඔහු නාවා උඩු මහලක තැබුවාය. The Bible says they washed her. බයිබලයේ කියනවා ඔවුන් නැවුවා. Now why did they wash her? ඇයි ඔවුන් ඇව පිරිසුදු කරනු ලැබුවේ? Let me tell you why. මම ඔබට කියන්නම් ඇයි කියලා. The way that they wash the dead body is interesting. ඔබ දන්නවද මේ ඔවුන් මේ මැරුණු ශරීරයක් මලමිනියක් පිරිසුදු කරපු ඇටි විදිය හරි වැදගත්. You see, the face, the hands and the feet were washed with cold water. ඔවුන් සීතල වතුරෙන් තමයි මූණයි අත් දෙකයි කකුලයි හොදනු ලැබුවේ. And the rest of the body was washed with warm water. අනිත් ශරීරයේ හැම කොටසක්ම ඔවුන් හොදනු ලැබුවේ උණු වතුරෙන් උණුසුම් වතුරෙන්. So now you understand when you read the scripture and say they washed her. දැන් ඔබට තේරුමක් තියෙනවා ඔවුන් නාවා කියලා ඔබ කියවනකොට ඔබට දැන් තේරුමක් තියෙනවා. So they washed her face, her hands and her legs with cold water. ඉතින් ඔවුන්ගේ මූණ අත් දෙක හා කකුල සීතල ජලයෙන් හොදනු ලැබුවා. And the rest of the body was washed with warm water. උණුසුම් ජලයෙන් අනිත් ශරීරයේ හැම කොටසක්ම සෝදනු ලැබුවා. See, there was two reasons why they did it. මේ ඔවුන් මේ දේ කිරීමට කාරණා දෙකක් සම්බන්ධ වුණා. The first reason why they did it is, පළවෙනි කාරණා සාධකය තමයි if there was any life in her so that they could revive it back again. යම් ජීවනයක් ඇගේ ශරීරයේ තිබුණා නම් නැවත වාරයක් ඇයට පණ එනු ලැබුවා. So in other words, they did what they could do even in the last moment to bring her back to life. ඒකේ තේරුම තමයි අනිත් වචන වලින් අන්තිම මොහොතේ හරි ඔවුන් මේ දේ කරපුවාම ඇය නැවත වාරයක් ජීවනයට පැමිණෙනු ලැබීම. So you may be in a situation like that today. අද දවසේදී ඔබත් මේ වෙනි තත්වයක ඇති. You have done the very last thing that you could do to prevent the bad happening to you. ඔබට සිදුවෙන අයහපත් දේ වළක්වන පිණිස ඔබට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඔබ කළ ඇති. You've done many things, but now you have come to the final thing and you say, this is the last thing that I could do and I have done it, but no results. ඔබ බොහෝ දේවල් කරලා ඔබ අන්තිම තීරණයකට ඇවිල්ලා ඇති මෙච්චරයි මට කරන්න පුළුවන් දැන් මට තියෙන්නේ මරණය විතරයි. So she did not wake up. So she has not fainted. She is surely dead. ඇය කලන්ත දාලා වැටුනේ නැහැ. ඇය ඇත්ත වශයෙන්ම මැරී සිටියා. So it's confirmed there is no hope. ඒක ස්ථිර වෙලා තිබුණා මරණය බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ So the නැහැ. second reason for washing is to prepare the body for the burial. දැන් දෙවෙනි කාරණාව සාධකයේ තමයි ඇයව සෝදනු ලැබුණේ උණුසුම් ජලයෙන් ඇයව තැම්පත් කිරීම. So there is no hope anymore. So the only thing that they could do is bury her. ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් තවත් තිබුණේ නැහැ. එකම දේ කරන්න තිබුණා ඇයව තැම්පත් කරනු ලැබීමයි. That's why they took her up to the upper room.
ඒ නිසායි ඔවුන් ඇව උඩුමහලට රැගෙන ගියේ. Because that is where they're going to pay the final respects to this beloved lady. ඒ ස්ථානයේ තමයි මේ යහපත් ආදරණීය කාන්තාවට ගෞරවය අන්තිම වශයෙන් දැක්ුවේ. So I do not know if you have given up on your situation today. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඔබ මේ දවසේදී ඔබගේ තත්ත්වය ඔබ විවෘත කර So they tried what they could do for the last, but it failed. There's no hope. ඔවුන් කරන්න පුළුවන් අන්තිම දේත් කරා නමුත් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. She's truly and surely dead. 100%ක්ම මැරී සිටියා. So now they all have to do is pay their final respects and go and bury her. දැන් ඔවුන්ට කරන්න තිබෙන එකම දේ තමයි ඔවුන්ගේ ගෞරවය අන්තිම වශයෙන් භූම දාණයට දැක්වීම. But look at verse 38. නමුත් දැන් 38 වෙනි පදේ බලන්න. The Bible says, and since Lydda was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, asking him not to delay in coming to them. ලිද්දාව යොප්පාවට සමීප බැවින් පේත්‍රස් ඒ සිටින බව ගෝලයෝ අසා ප්‍රමාද නොවි අප වෙතට අවමැනවයි ඉල්ලමින් මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු ඔහු වෙතට The Bible යවුවා. says that Peter was in Lydda. බයිබලයේ කියනවා පේත්‍රස් යොප්පා මේ ලිද්දාවේ සිටියා කියලා. And if you read the previous verses, you see that there are great things happening ඔබ through the hands of the apostle Peter. ඊට කලින් පරිච්ඡේද ඔබ කියුවොත් ඔබ දකි පේත්‍රස් කරුණකටගෙන බොහෝ දේවල් සිදු වුණා ඒ Now, ස්ථානයේදී. ඊට පද කීපයක් කියවුවොත්. ඉහත පද. So there were miracles happening. ඉතින් හාස්කම් සිදු වුණා. And the disciples in Joppa heard that Peter was there. යොප්පාවේ සිටපු ගෝලයෝ අසනු ඇසුවා පේත්‍රස් එහි සිටිනවා කියලා. Now we need to know the distance between Lydda and Joppa is only 8 miles. සතපුන් 8යි තිබුණේ ලිද්දාව සහ යොප්පාව අතර. It's not very far, just 8 miles. ඒක දුර දෙයක් නෙමෙයි ඉතා 8යි තිබුණේ සතපුන්. Now listen to this, verse 38. We see that they sent for Peter to come immediately. අපිට පේනවා මෙතන 38 වෙනි පදේ ඔවුන් මනුෂ්‍යයන්ව යවුවා පේත්‍රස් ඉක්මනට එන්න කියලා මේ ස්ථානෙට. See, it was too late to send for the doctor. ඔබ ඒක ඉතා ප්‍රමාදයි මේ වෛද්‍යවරයෙක්ව කැඳවගෙන But it was not too late to send for a man of God. ආමේන්. නමුත් ඒක ප්‍රමාද වැඩි නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යව කැඳවගෙන එන්න. Did you see that? ඔබ ඒ දකින්නවද? It is too late now to send for the doctor. දැන් වෛද්‍යවරයෙක් වෙතට යවනු ලැබීමට ඉතා ප්‍රමාදයි. But it was not too late to send for the man of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා වෙතට යවනු ලැබීමට ප්‍රමාද වෙලා You නැහැ. see, your problem may be too late to take it to men. ඔබ දකින්නවද ඔබගේ ප්‍රශ්නය ඉතා ප්‍රමාද වැඩි ඇති මිනිසෙක් වෙතට රැගෙන But it's යන්න. not too late to take it to the Lord. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට රැගෙන යන්න ඒක ප්‍රමාද වැඩි නැහැ. It's not too late to take your situation to the Lord. ඔබගේ තත්ත්වය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට රැගෙන යාමට ඔබ ප්‍රමාද වැඩි You're නැහැ. saying it's too late to be taken to men. There's nothing man can do. True, I agree with you. ඔව් මිනිස්සු වෙතට අරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ මම ඔබ සමග එකග වෙනවා ඒකට ප්‍රමාද වැඩි. But let me tell you, it's not too late to take it to the Lord. නමුත් මම ඔබට කියන්නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ වෙතට රැගෙන ඒමට ප්‍රමාද වැඩි නැහැ. Now, why did they send for Peter? ඇයි ඔවුන් පේත්‍රස්ව යව්වේ? You know, many Bible scholars have a lot of arguments on this. ඔබ දන්නවද බොහෝ බයිබල් විශාරදයන්ට මේ පිළිබඳ ගොඩක් මේ විවාද තිබෙනවා. Some people say, you know, they sent for Peter so that he could come and comfort the rest of the disciples. සමහරක් අය කියනවා ඔවුන් පේත්‍රස්ව කැඳවනු ලැබුවේ අනිත් මිනිස්සුන්ව ඇවිල්ලා සනසනු පිණිස කියලා. Because they base their argument on this reasoning. මක්නිසාද මේ කාරණාව පිළිබඳමයි ඔවුන් විවාද කරමින් Because they say up to this point, no disciple have raised the dead. මක්නිසාද මේ දක්වා කිසිම ගෝලයෙක් මරණයෙන් උත්ථානයක් කරලා තිබුණේ නැහැ. And even the most committed, brilliant person who was amongst the deacons, Stephen, was put to death and God did not raise him from the dead. ගොඩාක් ගෞරවය ලැබුවා වූ හොඳම මිනිසයා වූ මේ ස්තේපන්වත් මේ වෙනකොට ඔවුන් මරලායි තිබුණේ. So Stephen was not raised by the apostles. ඉතින් අපොස්තලවරු විසින් මේ ස්තේපන්වත් ඔවුන්ව නැකිටවලා තිබුණේ නැහැ. And there is no record up to this point that any apostle raised any person from the dead. ඉතින් මේ දක්වා කිසිම වාර්තාවීමක් සිදු වෙලා වාර්තාගත වෙලා තිබුණේ නැහැ. ගෝලයෝ විසින් මරණයෙන් කෙනෙක්ව නැකිටෙව්වා කියලා. So the Bible scholars who argue on the point says they sent for Peter just to come and comfort the rest of the disciples who were grieving over the death of this lady.
මේ හේතුව නිසා බයිබල් විචාරකයෝ කියනවා පේත්‍රස්ව හොවුන් එවනු ලැබුවේ අඬ ගැහුවේ ඒගොල්ලන්ව සනසන්ට මොකද කඳුළු වගුරුවකින් අඬමින් සිටපු අයව සනසන්ට කියලා. But there are other scholars who say no, there were some people who really believed because what the miracles they heard happened through Peter. They said, let's get Peter, let's give him a chance to see if something is going to happen. නමුත් ඒ වගේම තව බයිබල් විචාරකයෝ කොටසක් කියනවා ගොඩාක් හාස්කම් කරලා තිබුණා ඔව් පේත්‍රස් මේ ස්ථානයට ආවම අනිවාර්යෙන් ඔහු මරණුන්ගේ නැකිටීමක් සිදු කළයි කියලා. But it doesn't matter what the arguments are. නමුත් විවාදය මොකක්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. But today we know that we have a God who can raise the dead. Amen. නමුත් අද දවසේදී අපි දන්නවා අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. We know today that we have a God when things are not possible with man, God says it is possible with me. අපි දන්නවා අද දවසේ අපිට දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. මනුෂ්‍යයා සමග නුපුළුවන් දේ කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ සමග. It doesn't matter how long the problem has been with you. ඔබ සමග මේ ප්‍රශ්නය කොපමණ කාලයක් තිබුණත් It doesn't matter how long you have this sickness with you. ඔබ සමග තිබුණු මේ රෝගය කොපමණ කලුණත් කමක් It නැහැ. may be too late with man, it may be too late with the doctors, but it is never late with the Lord. ඒක මනුෂ්‍යයා සමග වෛද්‍යවරු සමග ඒක ප්‍රමාද වැඩි ඇති නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සමග ප්‍රමාද වැඩි නෑ. Hallelujah. Hallelujah. Because man's extremity is God's opportunity. මනුෂ්‍යයාගේ අවසාන වතාව දෙවියන් වහන්සේගේ අවස්ථාවයි. Hallelujah. Hallelujah. So someone had the sense to send for Peter. ඒක නිසා පේත්‍රස් කැඳවන්න පිණිස යම් අයව යමුණු So they ලැබුවා. sent two men and said, don't delay, come. ඔවුන් ගිහලා කිව්වා එන්ටේ පරක් වෙන්නේ නැතුව ඉක්මනට එන්න. Now I believe that these people believed that Peter could raise this woman from the dead. මම විශ්වාස කරනවා මේ මනුෂ්‍යයන් විශ්වාස කරා පේත්‍රස්ට පුළුවන් මේ කාන්තාව මලුන්ගෙන් Because of just one word, because they say, do not delay, come. මක් නිසාද මේ එක පදේ කියනවා ඔබ ප්‍රමාද නොවි අවමැනව. You see, he could have come and comforted them even after the burial. ඔබ දන්නවද තැම්පත් කරාට පස්සෙත් ඔහුට ඇවිල්ලා ඒ අයව සනසන්න තිබුණා. But according to their culture, they got to bury this body before 24 hours to say, he said, come now. මක් නිසාද ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය තුල තිබුණා පැය 24කට කලින් මේ මලමිනිය So they තැම්පත් say, කරන්න do not කලින්. delay, Peter. There is a chance yet for God to manifest a mighty miracle in this ඒ place. නිසා ඔවුන් කිව්වා පේත්‍රස් ඔබ ප්‍රමාද වෙන්න එපා. තාමත් දෙවියන් වහන්සේට අවස්ථාවක් තියෙනවා පුදුම හාස්කමක් කරන්න කියලා. Hallelujah. Hallelujah. Look at verse 39. 39 වෙනි පදේ බලමු. Verse 39. 39 වෙනි පදය. The Bible says, then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. එවිට පේත්‍රස් නැගිට ඔවුන් සමග ගියේය. ඔහු ආකල ඔහු උඩුමහලට ඔහු කැඳවාගෙන ගියෝය. සියලු ඇඳපු ඔහු ළඟ සිට හඬ හඬා දොර්කස් තමන් සමග සිටියේදී මහපු ඇඳුම් සහ වස්ත්‍ර පෙන්නුවෝය. The Bible says Peter responded to their call. බයිබලයේ කියනවා මේ පේත්‍රස්තුමා අවධානය යොමු කරා. He went with them. ඔවුන් සමග ගියා. And the Bible says when he went there, he knew what has happened. ඔව් බයිබලයේ කියනවා ඒ ස්ථානෙට ගියාම ඔහු දැනගත්තා කුමක්ද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ They කියලා. took him to the upper room. ඒ උඩුමහලට ඔහුව රැගෙන ගියා. And the Bible says in the upper room were the widows. බයිබලයේ කියනවා උඩුමහලේ හිටියේ වැන්දබුවෝ. And they were weeping and they were crying standing beside Peter. ඔවුන් කඳුළු සලමින් ඔවුන් අඬ හඬා පේත්‍රස් පිටිපස සිටියා. The widows were showing Peter the tunics and the garments that Dorcas had given unto them. දොර්කස් ඔවුන් සමග හිටපු අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට දුන්නා මේ මහපු ඇඳුම් පෙන්නමින් සිටියා පේත්‍රස්ට. I want you to see something in this verse. මේ පදය තුල ඔබ යමක් දකින්නට මට අවශ්‍යයි. Why was Dorcas so successful? ඇයි මේ දොර්කස් ඉතා සාර්ථක වුණේ? I believe that she met a need in the lives of people. මා විශ්වාස කරනවා ඇය මිනිස්යන්ගේ ජීවිතය තුල අවස්ථාවන් ඇයට මුණ ගැසුණු නිසා. She fulfilled needs in the life of people. මිනිස්යන්ගේ ජීවිතය තුල අවශ්‍යතාවයන් ඇය සම්පූර්ණ කරනු ලැබපු නිසා. Probably these widows could have, found a way of survival for their food. මේ වැන්දපුවන් අවස්ථාවක් උදා කරගන්න ඇති මේ ඔවුන්ගේ ආහාර ටික සපය ගන්නට. They could have, found a living just sufficient enough to feed themselves. සමහරක් වෙලාවට ඔවුන් ජීවත් වෙන්න ඇත්තේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය විතරක් සම්පූර්ණ කරගන්න අය ලෙස. But the income that they received was not sufficient to clothe them. මක් නිසාද ඔවුන්ට ලැබුණා ආදායම ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ ඔවුන්ගේ වස්ත්‍ර සපය ගන්නට. So Tabitha stepped in and helped them in the area that they had a need.
ඒ නිසා තබීතා පියවරක් ඉදිරියට තබලා ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවය තිබෙන ස්ථානයට ඇය උපකාර කරනු ලැබුවා. So she fulfilled a need in their lives to be successful. ඒ නිසා ඇය ඔවුන්ට සාර්ථක වෙන පිණිස ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරනු See, ලැබුවා. your success and my success is in meeting someone else's need in life. ඔබ දකින්නවාද ඔබගේ හා මගේ සාර්ථකත්වය තමා තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවය If you සම්පූර්ණ can කිරීම. identify a need and if you can fulfill that need, that is where your ministry is. ඔබට මට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වුණොත් යම් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය අපි ඒක සැපලුවොත් ඒක තමා අපේ සාර්ථකත්වය. That is where your assignment is. එතනදී තමා ඔබගේ පැවරුම තිබෙන්නේ. See, Tabitha fulfilled the need ඉතින් තබීතා මේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරනු and she ලැබුවා. became successful. ඒ නිසා ඇය සාර්ථක කෙනෙක් She was වුණා. not a preacher. ඇය දේශනා කරන කෙනෙක් She was not a cell දේශනාකාරයෙක් නෙමෙයි. group leader. ඇය ශෛල නායකයෙක් නෙමෙයි. But she was successful නමුත් ඇය සාර්ථක කෙනෙක්. because she gave the people what they needed. මක් නිසාද ඇය මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ලෙස. That is why Jesus, gathered so much of crowd around him. ඒක මේ හේතුව නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ වටා බොහෝ මනුෂ්‍යයන් රැස් වුණේ. Because he fulfilled the needs in the lives of people. මක් නිසාද උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරනු And ලැබුවා. now the widows are weeping. දැන් වෙන්දපුවන් අඬනවා. They are weeping. ඔවුන් අඬනවා. They are so sorry that this wonderful young lady has, departed from them. ඔවුන් හරි කනගාටුවෙන් සිටියා මේ ගුණ යහපත් කාන්තාව ඔවුන්ගෙන් වෙන්වීම ගැන. They were so sad. ඔවුන් හරිම කනගාටුවෙන් සිටියා. And they were displaying all this stuff to Peter. දැන් ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම ඔවුන් ලැබපු තබිතාගෙන් පේත්‍රස්ට පෙන්නමින් සිටියා. Now Peter was not brought in for that. නමුත් පේත්‍රස්ව කැඳවනු ලැබුවේ ඒ සඳහා නෙමෙයි. Look at verse 40. දැන් 40 වෙනි පදේ බලමු. This is the real place that I want to hit the nail tonight. මේ දවසේදී මගේ ඇනේ සවි කරන්න ඕන අවශ්‍යම ස්ථානය මට මෙන්න මේ ස්ථානයයි. The Bible says, look at Peter. බයිබලයේ කියන බලන්න පේත්‍රස්. Peter put them out. ඔව් පේත්‍රස් උන් සියල්ලන් බැහැර කොට. Peter put all of them out. මේ හැම කෙනෙක්ම පේත්‍රස් පිටතට දාවනු ලැබුවා. He gave them a little time. It seems like they are not going to stop. ටික වෙලාවක් දුන්නා මේ හැම දෙයකට නමුත් ඒගොල්ලන් නතර කරේ නෑ මේ වැන්දබුවෝ. They are weeping and they're showing all the clothes that she gave them. ඔවුන් අඬ මේ හැම වස්ත්‍රයක්ම ඇය දෙනු ලැබුව පෙන්වනු ලැබුවා. Listen to this very carefully. මේට ඉතා ඕනකමින් හැවුම් කන් දෙන්න. The Bible says Peter put them all out. නමුත් පේත්‍රස් ඔවුන් සියල්ලන් බැහැර කොට. Do you see that in your Bible? ඔබ ඒ ඔබේ බයිබලයේ තුල Now දකිනවද? these were all good people. මේ හැම කෙනෙක්ම ඉතා යහපත් අය. They were all grateful people. ඔවුන් ඉතා වැදගත්ම අය. They were all honest people. ඔවුන් ඉතා අවංක අය. They were all loving people. ඔවුන් ඉතා ප්‍රේමණීය අය. They were all weeping people. ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම අඬමින් සිටපු අය. But Peter said, out you go. නමුත් පේත්‍රස් කියනවා ඔබ එළියට යන්න. It doesn't matter how committed you were to Tabitha's life. ඔබ තබීතාගේ ජීවිතයට කොච්චර කැපවීම කළාද? It doesn't matter how much you loved her. ඔබ කොච්චර ඇයට ප්‍රේම කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But he saw them as a hindrance. He saw them that they are not the answer to the problem. ඔව් ඒ අයව දැක්කේ මේ අය ප්‍රශ්නයට උත්තරේ නොවන ලෙසයි. He says, out you go. ඒ නිසා කියන කරුණාකර එළියට යන්න. You see, if God is to come through your life, there are certain people that you need to put out. Amen. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේට එන්ට අවශ්‍ය නම් සමහරක් අය ඉන්න ඔබේ ජීවිතෙන් අයින් කරන්න You ඕන. say they are so nice people. Shut up. They are not the answer to your problem. ඔවුන් කිව්වා මේගොල්ලන් ඉතා යහපත් අය. නමුත් පේත්‍රස්ව කට වහගන්න මේගොල්ලන් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නෙමෙයි. Oh, they are here because they are so grateful to me, but they cannot take you to your destiny. ඔයගොල්ලන් ඔබගේ ජීවිත කාලෙටම ඔබට යහපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ පරමාර්ථයට ඔය අයට ඔබ They are so lovable people, but they are not the answer to your problem. ඔවුන් ඉතා ප්‍රේමණීය අය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අය නෙමෙයි. They are the hindrance for God to move. They are the hindrance for God to move. ඒගොල්ලන් තමයි දෙවියන් වහන්සේට පාලනය කරන්න බැරි වෙන ලෙස බාධකේ වුණේ So අය. God, Peter says, go out. ඒ නිසා පේත්‍රස් කියන කරුණාකරලා එළියට Go යන්න. out. කරුණාකරලා එළියට යන්න. If God is to work in this situation, you need to go out.
දෙවියන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියා කරන්නට ඕමනා නම් ඔබ එළියට යන්න ඕන. You see, that is why God cannot do many things in your life, because you are holding on to something and some people that is hindering God to move in you. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේට බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්නට බැරි. හේතුව ඔබ බොහෝ බාධකයන් ඔබගේ ජීවිතේ තබාගෙන ඉන්නවා. Peter says, out you go. ඒ නිසා පීතරස් කිව්වා ඒ අයට යන්න එළියට. Take all your stuff and get out. ඔබගේ මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන කරුණාකරලා එළියට යන්න. I'm not interested. I have not come for a fashion show. Out you go. මම විලාසිතා ප්‍රදර්ශනයකට නෙමෙයි ආවේ. ඒ නිසා එළියට යන්න. I have not come to check quality of garments. Out you go. මම මේ ඇඳුම් වල තිබෙන ක්වොලිටි එක නැත්තම් ඇඳුමේ තියෙන හොඳ තත්ත්වය මනින්න නෙමෙයි මං ආවේ එළියට යන්න. I have come for assignment to be fulfilled. මං ආවේ පැවරුමක් සම්පූර්ණ කරන්න. I have walked almost 8 miles for an important task to be fulfilled. වැදගත් කාරණාවක් සඳහා මම 8ක් ගෙවාගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. And you are not going to spoil it. ඒ නිසා ඔබ ඒ විනාශ කරන්නට ඉඩ දෙන්න You are not බෑ. going to be a hindrance to it. ඒ නිසා ඔබ ඒකට බාධාවක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. You need to see this. ඔබ ඒ දැකිය යුතුයි. There could be people, there could be things which are hindering you. මනුෂ්‍යෝ වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඔබව පාදාවට පමුණුවන. Why did Peter do this? මොනවද පේත්‍රස් මෙතනදී කළේ? Because he remembered something in the past. ඔහුට සිදු වුණා වූ දෙයක් ගැන ඔහුට මතකයක් He තිබුණා. remembered what Jesus did long back. බොහෝ කාලයකට කලින් යේසුස් වහන්සේ කරපු දෙයක් ඔහුගේ මතකයට ආවා. Matthew chapter 9 verse 25. මතෙව් 9:25. Peter was a part of that. පේත්‍රස් එහි කොටස්කාරයෙක් වුණා. He remembered when Jesus went to raise that dead girl. ඔහුට මතක තිබුණා යේසුස් වහන්සේ මේ මලුන්ගෙන් උත්ථානය සිදු කරන්නට ගිය How අවස්ථාව. he just drove out all the mourners. කොහොමද මේ වැළපෙන හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ ඉවත් කරේ He කියලා. says, get out before I could work a miracle. උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ස්ථානයෙන් එළියට යන්න මම හාස්කම කරන්නට කලින්. And Peter was with Jesus. පේත්‍රස් යේසුස් වහන්සේ සමගයි සිටියේ. And he saw what Jesus did. ඔහු දැක්කා යේසුස් වහන්සේ කරේ And he said, කුමක්ද. now is the time for me to do exactly what my master did. ඒ නිසා ඔහු කිව්වා දැනුයි මගේ අවස්ථාව මගේ ස්වාමින් වහන්සේ කරපු දේ මම කරන්න. So he said, go out. ඒ නිසා ඔහු කිව්වා එළියට යන්න. And he put them all out of the upper room. ඔහු ඒ හැම කෙනෙක්ම උඩුමහල් මැදෙන් පිටතට දැම්මා. And I believe that God wants you to do that. මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේට ඒ කිරීම අවශ්‍යයි. And some of you are saying, oh, if God wants it, let God do it. ඉතින් සමහරක් ඔබ කියයි දෙවියන් වහන්සේට ඒක ඕන නම් දෙවියන් වහන්සේම කරපු දෙන්න. How can I do that? They've been so nice people to මම me. කොහමද එහෙම කරන්නේ? ඒගොල්ලන් මට හරි හොඳ අය, හරි යහපත් අය. Listen, you need to do what you need to do. හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න ඔබ කල යුතු දේ ඔබ කල යුතුමයි. I need to do what I need to do. මම කල යුතුයි මම කල යුතුමයි. It is only then God will do what he can do. එන්න එවිටයි දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ කරන So දේ. Peter put them out. ඒ නිසා පේත්‍රස් ඔවුන්ගේ එළියට දැම්මා. Look at verse 40 once more time. නැවත වාරයක් අපි 40 වෙනි පදේ බලමු. But Peter put them all out and knelt down and prayed. පේත්‍රස් උන් සියල්ලන් බැහැර කොට දනින් හිඳ යාඥා කර. Did you see that? ඔබ ඒ It is දකින්නවද? only after they were put out, he knelt to pray. ඒ අයව එළියට දැම්මට පස්සේ තමයි ඔහු දනින් හිඳ යාඥා කරේ. The Bible says he prayed. බයිබලයේ කියන ඔහු යාඥා කරා. How did he pray? කොහොමද ඔහු යාඥා කරේ? The Bible is very clear. බයිබලයේ හරි පැහැදිලි. I will show you in that verse. The Bible, I believe that he prayed turning his back to Tabitha. බයිබලයේ හරි පැහැදිලි මම විශ්වාස කරන ඔහු යාඥා කරේ තබීතාගේ මිනිය දෙසට පිටුපාලා. He turned his back to the problem. ඔහු ප්‍රශ්නෙට ඔහුගේ පිටුපස දුන්නේ. And he looked to the Lord. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වෙතයි Here බැලුවේ. here is a spiritual principle. මෙන්න ආත්මික මූල ධර්මයක්. You need to turn your back to the problem and focus on the Lord. ඔබ ඔබගේ ප්‍රශ්නයට ඔබ පිටුපස හරවලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට අවධානය යොමු කළ You යුතුයි. need to look to God, ඔබ දෙවියන් වහන්සේට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. not to the problem. ප්‍රශ්නයට නෙවෙයි. See, before you could look at the problem, learn to look at God in prayer. ඔබ ප්‍රශ්නයට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න ඔබ දන්නවා නම් ඒ වගේම යාඥාවෙනුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අවධානය යොමු කරන්න. Peter did not look at her and then pray, but he looked to the Lord first. පේත්‍රස් ඒ දෙස බලලා යාඥා කරේ නෑ. ඔහු බැලුවේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙතයි. This is very important. මේක ඊටා වැදගත් දෙයක්. You see, if you look at the problem first and then you look at the Lord, what happens is you magnify the problem so big that your God becomes so small.
ඔබ දකින්නවාද ඔබ ප්‍රශ්නයේ දෙතට ඔබ අවධානය යොමු කරලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරොත් මේ ඔබ දකින්නවා මේ ප්‍රශ්නය ඊට විශාල ලෙස. ඊට පස්සේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේව දකින්න ඊට සීමිත කෙනෙක් ලෙස. You need to look at God first. See the greatness of your God. See how big your God is. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙස බැලිය යුතුයි. දකින්න ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර විශාලද කොච්චර Once බලවත්ද you see කියලා. how big your God is, your problem becomes so small. ඔබ දෙවියන් වහන්සේව ඊට විශාල ලෙස දකිනකොට ඔබගේ ප්‍රශ්නේ ඊට කුඩාවටයි ඔබට පේන්නේ. Spend time with God first before you spend time with your problem. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉස්ලාම කාලය ගත කරන්න ප්‍රශ්නේ සමග ඔබ කාලය ගත Take your කරන්න. eyes off your problem tonight and put it on Jesus. ඔබගේ ඇස් මේ ප්‍රශ්නේ වෙතින් ඉවතට අරගෙන යේසුස් වහන්සේ වෙතට දෙන්න. Look to Jesus tonight. යේසුස් වහන්සේ වෙත ඔබ දකින්න මේ Not රාත්‍රියේ. your problem. ප්‍රශ්නේ දෙස නෙමෙයි. But you may say, my problem is so bad. නමුත් ඔබ කියයි මගේ ප්‍රශ්නය හරි My බරපතලයි. situation is so bad. මගේ තත්ත්වය හරි බරපතලයි. Take your eyes off it. ඒ දෙයින් ඔබගේ ඇස් ඉවතට ගන්න. Put it on to Jesus. යේසුස් වහන්සේ වෙතට Look to දමන්න. Jesus. යේසුස් වහන්සේ Look to Jesus. යේසුස් වහන්සේ Turn to දෙස your බලන්න. neighbor and say, look to Jesus. ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනා හැරෙලා කියන යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. Oh, hallelujah. Hallelujah. You need to look to Jesus. ඔබ යේසුස් වහන්සේ දෙස බැලීම අවශ්‍යයි. He prayed. ඔහු යාඥා කරා. He prayed. ඔහු යාඥා කරා. And the Lord told him what to do. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කිව්වා කුමක්ද කළ යුත්තේ? Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය. Look at that verse. Verse 14 says, after he had prayed, the Bible says, and turning to the body, he said, you see, the turning, that's why I said he turned his back first. Now he's turning to the problem. එතනදී කියන යාඥා කර පසුව මිනිය දෙසට හැරි දැන් ඔහු හැරුණා ප්‍රශ්නේ දෙසට. Now, after he spent time with God, we do not know how long he prayed. අපි දන්නේ නැහැ ඔහු කොච්චර වෙලාවක් යාඥා කරාද? ඔහු යාඥා කරාට පස්සේ But after he had got a confirmation from the Lord, දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔහුට ස්ථිරත්වයක් ලැබුණාට පස්සේ the Bible says he turned to, look at this verse. The Bible says, and he turned to the body and said. බයිබලයේ කියනවා මිනිය දෙසට හැරි. What did he say? 2 words. ඔහු කිව්වේ වචන දෙකයි. Just 2 words. වචන දෙකක් විතරමයි. Tabitha, arise. සබීතා නැගිටින්නයි කීවේය. That's all you have to say to your problem. මෙන්න මේ විදිහටයි ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඔබ ගනුදෙනු කළ යුත්තේ. 2 words and the problem is solved. වචන දෙකයි ප්‍රශ්නේ විසඳිලා. Because he spent time with God, he did not look at the problem, he turned his back to the problem. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය ගත ගත්තාම ඔහු ප්‍රශ්නේ දෙස බැලුවේ නැහැ. ඔහු ප්‍රශ්නෙට පිටුපාලයි You see, සිටියේ. when you see God, it's only just a word or two and your problem is solved. ඔබ දකින්නවද ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල බැලපුවාම ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක වචනයක් විතරයි ප්‍රශ්නෙට තියෙන්නේ. Just 2 words, Tabitha, rise. ඒක වචනයක් විතරයි තියෙන්නේ තබීතා නැගිටින්න. Is that enough? ඒක ඇතිද? It's more than enough if you have spent time with God. ඒක ඕනෑමටත් වැඩි ඇති ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග Just කාලය 2 ගත words. කරනවා. වචන දෙකයි. You came 8 miles all the way walking just to say 2 words. Yes, it's enough. ඔබ මේ 70ක්ම 8ක් ගමන් කරලා ආවේ මේ වචන දෙකකටද? ඔව් ඒක හොඳටම ඇති. You came all that way just to say 2 words. That's more than enough. මේ හැම මාර්ගයක්ම ඔහු පසු කරගෙන ආවේ මේ වචන දෙකටද? ඔව් ඒ වචන දෙක Tabitha, arise. සබීතා නැගිටින්න. Oh, hallelujah. Look at the Bible. Hallelujah. And the Bible says, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. ඒ විට ඇස් හැර පේත්‍රස් දැක හිඳගත්තාය. Just 2 words. වචන දෙකක් විතරයි. Just 2 words. What Tabitha, arise. වචන දෙකක් විතරයි තබීතා You නැගිටින්න. see, when you spend time with the Lord, ඔබ දකින්නවද ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය you ගත don't කරාම waste time with your problem. ඔබගේ ප්‍රශ්නය තමග ඔබ කාලය අපතේ අරින්න ඕනේ Let me නැහැ. repeat myself again. When you spend time with God, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය ගත කරපුවාම or otherwise if you invest time with God, ඒ වගේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය ආයෝජනය කරාම you don't waste time with the problem. ප්‍රශ්නය සමග ඔබ කාලය නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය How නැහැ. long did Peter take කොච්චර කාලයක් පේත්‍රස් අරගත්තද? to do something that no apostle has done thus far? මෙච්චර කාලයකට අපොස්තලවරු කරලා තිබුණ නැති දෙයක් කරන්න පිණිස. No one has done it. කිසිම කෙනෙක් කරලා තිබුණ නැහැ. Even Stephen has not rose from the dead. ස්තේපන්වත් මරණුන්ගෙන් නැගිටලා තිබුණ This නැහැ. is the first time something like that is going to happen in history. මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවටයි මෙවැනි දෙයක් සිදු වෙන්නේ. Through the hands of the apostles after the resurrection of Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමෙන් පස්සේ And how did it පේත්‍රස් happen?
Just 2 words. වචන දෙකක් කරන කොටගෙනයි සිදුවේ. Tabitha, arise. තබීතා නැගිටින්න. She got up. ඇයි නැගිට්ටා? Oh, hallelujah. හාලෙලූයා. Do you see something? ඔබ යම් දෙයක් දකින්නවද? That is why prayer is so important. මෙන්න මේ හේතුව නිසා යාඥාව ඉතා වැදගත් You වන්නේ. need to spend or invest time with God a lot. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ කාලය ආයෝජනය කළ Then you යුතුයි. don't waste time with problems. ඊට එවිට ඔබ කාලය සමග ප්‍රශ්නය සමග කාලය අපත යවන්නේ නැහැ. 2 words and your problem is solved. ඔබගේ ප්‍රශ්නය වචන දෙකකින් විසඳෙනවා. 2 words. Tabitha, arise, and he goes. වචන දෙකයි තබීතා නැකිට යන්න. Hallelujah. හාලෙලූයා. Look at this. Look at this. This is so beautiful. මේ ඉතාම අලංකාරයි මේ බලන්ට. Verse 41, it says, Then he gave his hand and lifted her up. ඔහු 41 වෙනි වරේ ඔහු ඈට අතදී නැකිටුවා ශුද්ධවන්තයන්. She was weak. ඇය දුර්වලවයි සිටියේ. And now he gives the hand and says, Rise up. ඒ නිසා ඔහු දැන් ඈට අත දීලා කියනවා නැකිටින්න. Rise up. නැකිටින්න. Are you ready to give the hand to someone and say, Rise up, brother? ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට ඔබගේ අත දීලා ඔබ කියන්න සූදානම්ද නැකිටින්න සහෝදරයා? Rise up, sister, from your weakness. නැකිටින්න සහෝදරිය ඔබගේ දුර්වලකමින්. Oh, I could preach for that for a long time. That's not the point now. එයා මට ගොඩාක් වෙලාවක් දේශනා කරන්න පුළුවන් නමුත් ඒක නෙමේ මගේ එල්ලේ. And the Bible says, And when he had called the saints and the widows, he presented her alive. බයිබලයේ කියනවා ශුද්ධවන්තයන්ද වැන්දපොන්ද කැදවා ජීවත් වූ ඔවුන්ට බාර දුන්නේ. Not the dead body, මේ මරණීය ශරීරය නෙමෙයි. the alive. ජීවත් ජීවනය. Presented her alive. ඇව ජීවමානව ඇව දෙනු ලැබුවා. Hallelujah. හාලෙලූයා. Let me touch on the last verse just to give you some, a desire to go and look into chapter 10 later. අපි මම ඔබට අවසාන පදේ කියන්න යම් කැමැත්තකින් ඔබ යන පිණිස. Verse 42, it says, And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. එය යොප්පාව මුළුල්ලේ ප්‍රකාශ විය බොහෝ දෙනෙක් ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තෝය. You see, if Tabitha was just healed when she was sick, ඔබ දකින්නවද තබීතා ඇය රෝගාතුර වුණා නම් වෙලා සිටිදී සුව වුණා නම් many would have not believed on the Lord. බොහෝ අය ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න ගන්නේ නැහැ. See, when God allows things to happen, it's with a purpose. Amen. දෙවියන් ඔබ දකින්නවද දෙවියන් වහන්සේ යම් දේවල් සිදු වෙන්න ඉඩ හරින්නේ පරමාර්ථයක් ඇතුවයි. You see, she becomes a walking testimony now. දැන් ජීවමාන සාක්ෂියක් So no ඇවිදින. longer Tabitha is now recognized for the good works. He said, Oh, this is the Tabitha that rose from the dead. ඇය යහපත් ක්‍රියා දකින්නකොට අය එතකොට කියයි මේ තමයි අර තබීතා මලවුන්ගෙන් නැකිටුණු This is කියලා. not the Tabitha who's full of good works, but she's the one who rose from the dead. මේ අර යහපත් ක්‍රියා බොහෝ යහපත් ක්‍රියා කරපු කාන්තාව නෙමෙයි මේ අය මලවුන්ගෙන් නැකිට කාන්තාව. Oh, hallelujah. හalleluya. Look at verse 43. 43 වෙනි පදේ බලන්න. So it was that he stayed, that is, Peter stayed many days in Joppa with Simon the tanner. තවද ඔහු සීමෝන් නම් සම්කරුවෙකු වෙත යොප්පාවේ බොහෝ දවසක් නැවතී සිටියේය. I could have understood all that, but I could understand this. මේ හැම දෙයක්ම මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැබැයි මෙන්න මේ දේ මට තේරුම් ගන්නට බෑ. I said, why did he go to live with a tanner? ඇයි ඔහු සම්කරුවෙකු සමග ජීවත් වෙන්න ගියේ? What is it? ඇයි ඒ? Why was the Holy Spirit so specific putting it there? සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ඔහු ඒ ස්ථානයට දමනු ලැබුවේ ඇයි? Why, Lord? Why did you write it for us? ඇයි ස්වාමිනේ ඇයි මේ දේ අපිට ලියනු ලැබුවේ? Why did he go? There were so many other disciples, there were so many other people that he could stay with. බොහෝ ගෝලයන් සිටියා බොහෝ අය හිටියා ඔහුට ගිහලා නතර වෙන්නේ ඇයි මෙතන නතර වුනේ? But God, I believe, led him to stay with Simon the tanner. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව පොළඹවනු ලැබුවා සීමෝන් නම් මේ සම්කරුවා සමග සිටින්ට. Because in the Jewish culture, a tanner is an unclean person. මක්නිසාද මේ යුදෙව් සංස්කෘතිය තුල මේ මහන්නේක් අපිරිසුදු කෙනෙක්ව සිටියා. Because he was always touching dead animals to get the skin. So he was considered unclean. මක්නිසාද ඔහු හැම මොහොතකම මේ මරුණා වූ සතුන් ඔහු අල්ලමින් සිටියා ඒ හැම අරගන්ට ඒ නිසා ඔහු අපිරිසුදු වෙලා සිටියේ. And Peter, he is a Jew to the very core. මේ පේත්‍රස් ඔහු යුදෙව්වෙක්ව සිටියා. And how did God lead this man into such an unclean home? ඉතින් කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ අපිරිසුදු නිවසක
මේ මනුෂ්‍යව පේත්‍රස්ව යවනු ලැබුවේ. And I was battling in my mind. I said, Holy Spirit, you need to show me why. මම මගේ මනස සමග සටනක සිටියා සුද්ධාත්මයනි මට පෙන්වන්නට ඇයි මේ. I was meditating on this throughout the morning in the office. And I said, Holy Spirit, you need to show me. I need මං to know. උදෑසන මේ වචනය මගේ කාර්යාලයේ මෙනෙහි කරමින් සිටිනකොට මං සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කිව්වා සුද්ධාත්මයනි මට දෙන්න මේකේ අර්ථය. Why did Peter spend time in an unclean home? ඇයි පේත්‍රස් මේ අපිරිසිදු වුණා වූ නිවසක කාලය ගත කරේ? And the Holy Spirit said, don't you see the chapter 10? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට කිව්වා ඔබට මේ 10 වෙනි පදයේ පරිච්ඡේදය පේන්නේ නැද්ද? Because I was preparing Peter for the next assignment. මම පේත්‍රස් සූදානම්න් කරමින් සිටියා ඊළඟ පැවරුමට. Because now he's been taken to the Gentiles. මක්නිසාද දැන් ඔහු අරගෙන යන ලැබුවේ අන්‍ය ජාතීන් වෙතට. Oh, when the Holy Spirit said that, I gave him a flying kiss and I said, thank you, Lord. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට ඒක පෙන්නපුවාම මම එයාට උම්ම එකක් දීලා උන්වහන්සේට කිව්වා I said, you're ස්තුතියි. so good. කිව්වා උන්වහන්සේ හරිම යහපත්. You're so good. උන්වහන්සේ හරි යහපත්. Hallelujah. හalleluya. So sometimes God puts you in places to prepare you for your next assignment. සමහරක් වෙලාවට මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ යම් අවස්ථාවන් ස්ථානවලට ඔබව දානවා ඔබව ඒ පැවරුමට සූදානම් කිරීම සඳහා. That's another subject altogether. දැන් ආයේ ඒක වෙනම මාර්තුකාවක්. But God puts you in places to prepare you for your next assignment. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව යම් අවස්ථාවන් වලට දානවා ඊළඟ පැවරුමට ඔබව සූදානම් But කිරීම tonight, සඳහා. let every eye be closed for a few නමුත් moments. මේ රාත්‍රියේදී හැම ඇසක්ම වසා ගන්න Oh, අවස්ථාවේදී hallelujah. Let every head be bowed for a few moments හැම tonight. හිසක්ම කරුණා කළා සුළු මොහොතකට පහත් කරගන්නට. I do not know what condition you are in tonight. මම දන්නේ නැහැ මොන තත්ත්වයේද ඔබ මේ රාත්‍රියේ ඉන්නේ. But tonight, here is the basic principle. නමුත් මෙන්න මේක මූලික ප්‍රතිපත්තිය මේ All you රාත්‍රියේ. have to do is get rid of things that is hindering God moving in your life. ඔබ කල යුතු එකම දේ නම් දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්නට බැරි බාධකයන් ඔබේ ජීවිතයෙන් අයින් කර ගැනීම. You know, it is not sin many times. ඔබ දන්නවද බොහෝ වෙලාවට ඒක පාපේ නොවෙන්න You පුළුවන්. know, these people were not sinners. මේ මිනිස්සු පව්කාරයෝ නොවේ සිටියා. Oh, they were great believers. ඔවුන් ඊට අනර්ග අධිරිවන්තයන්වයි සිටියා. Very concerned about this woman called Tabitha. මේ සබීතා පිළිබඳව ගොඩාක් අවධානයෙන් සිටපු අය. But for her problem to be solved and for Peter to move in the realm of the spirit, they were such a hindrance. නමුත් පේත්‍රස්ට ඇයගේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා මේ බාධකයන් වූ අයව ඉවත් කරන්නට සිදු වෙලා And there could be so many things and so many people around you which is not the solution to your problem. They're just the hindrance. බොහෝ අය ඔබගේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඇති මිනිස්යන් ඇවිල්ලා ඇති ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඇති ඒ අය ඔබගේ ජීවිතේට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බාධක වෙලා And ඇති. God is saying to you, and God, the Holy Spirit is showing you very specifically and telling you very specifically what and who to get rid of your life. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට ඊට සංවේදීව උන්වහන්සේ ඊට බලවත් ලෙස ඔබගේ ජීවිතයෙන් අයින් කළ යුතු අයව මේ අවස්ථාවේදී You see, පෙන්වනවා. I am not the judge. ඔබ දකින්න මම ඔබේ විනිශ්චයකාරයා නෙමෙයි. It is the Holy Spirit that is going to show you who and what to get rid of your life. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමා ඔබට පෙන්වීම අවශ්‍ය වන්නේ කවුද කොයි තැනද ඔබගේ ජීවිතයෙන් අයින් වෙන්න ඕන බාධාව And you කියන එක. have to just follow the instructions of the Spirit of God. ඔබ උන්වහන්සේ දෙන හැඳින්වීමට විතරක් ඔබගේ ජීවිතය දෙන්න. And the second thing I told you is turn your back to your problem. ඒ වගේම ඔබගේ ප්‍රශ්නයට ඔබ ආපසු හැරෙන්න. It does not mean that you're ignoring your problem. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔබගේ ප්‍රශ්නය ඔබ ගණන් ගන්නේ නැහැ කියන එක. No, you are turning your back from the problem to look at the Lord. නමුත් ඔබේ ප්‍රශ්නයට ඔබ පිටුපස හරවලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ Look දෙස to the බලන්න. Lord tonight. දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලන්න මේ Look to රාත්‍රියේ. the Lord tonight. දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලන්න මේ And රාත්‍රියේ. when you look to Him, ඔබ උන්වහන්සේ He දෙස will tell you බලන්න. exactly what to say, what to do to your problem. උන්වහන්සේ නියත වශයෙන්ම ඔබට කියයි මොකද්ද කළ යුත්තේ මොකද්ද කිව යුත්තේ ඔබේ I do ප්‍රශ්නයට. not know how long Peter would have prayed with the Lord. මම දන්නේ නැහැ පේත්‍රස් කොපමණ කාලයක් වෙලාවක් යාඥා But කළාද. God gave him only 2 words to the solution of that problem. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ වශයෙන් දුන්නේ වචන දෙකක් After විතරයි. he had prayed for so long, God just gave him 2 words and says, Peter, all you have to say to that problem is these 2 words, Tabitha, arise. මෙපමණ කාලයක් ඔහු යාඥා කරාට පස්සේ වෙලාවක් ගත කරාට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ දුන්න වචන දෙක නම් තබීතා නැගිටින්න. And God is saying to you tonight, speak to your problem. මේ රාත්‍රියේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබටත් කියන ඔබේ ප්‍රශ්නෙට කතා But කරන්න. you may say, Pastor, you do not know I'm speaking so many things to my problem.
ඔබ කියයි පාස්ටර් ඔබ දන්නේ නැහැ මම ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තිබෙනවා මගේ ප්‍රශ්නෙට. No. You need to say what God is telling you to tell the problem. නෑ ඔබ කිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ. Don't say everything and anything that comes to your mouth and comes to your mind. ඔබගේ මනසට හා ඔබගේ කටට එන හැම වචනයක්ම කියන්න එපා. No, you need to get the word, get the answer from the Lord first and then say it. නෑ ඔබ වචනයට ගොසේ වචනයෙන් එන පිළිතුර තමයි ඔබ කියව යුත්තේ ප්‍රශ්නෙට. When God gives you the answer, you speak it and it will come to pass. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙන උත්තරය ඔබ ප්‍රශ්නෙට කතා කරොත් ඒක සැබෑවක් වෙනවා. Oh, hallelujah. Hallelujah. Every word from God is so powerful. දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ හැම වචනයක්ම බල සහිතයි. Tabitha, arise. තබීතා නැගිටින්න. That's all. එච්චරයි. And she rose. ඇය නැගිටනු She ලැබුවා. rose up. ඇය නැගිට්ටා. She rose up from the dead. ඇය මරණයෙන් නැගිට්ටා. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය. If He can raise the dead, උන්වහන්සේට මලවුන් නැගිටවන්න He පුළුවන්. can answer your problem tonight. ඔව් මේ රාත්‍රියේදී ඔබේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. Glory to God. There is nothing impossible for Him tonight. දෙවියන් වහන්සේට බැරි කිසි දෙයක් නැහැ He මේ is රාත්‍රියේ. able to do it උන්වහන්සේ ඒ දේ කරන්න according to the සූදානම්. power that is working in you. ඔබ තුල ක්‍රියාකරණයේ බලය කරන කොටගෙන He can do exceedingly abundantly above all you could ask or imagine. ඔබ සිතනවාටත් ඔබ කියනවාටත් වඩා අධික ලෙස කරන්න බලය තිබෙනවා According to උන්වහන්සේට. the power that's working in you. උන්වහන්සේගේ බලය ඔබ තුල ක්‍රියා Oh, කරන නිසා. hallelujah. Hallelujah. Can we arise in the presence of